चलो होर सुनाओ, सारे ठीक हो? चलो रहमत चाहिए है मालिक, रहमत ही रखण हमेशा तुहाडे ते। और मालिक की रहमत नूं समझ सको तुसीं, ऐसी समझ भी मालिक तुहानूं दे। सो कल दे सत्संग 'च असीं जिक्र कीता सी कि हजूर गौस ने ये फरमाया कि मैं जदों खुदा दे रहमत दे दरवाजे नूं देखिया, उस रहमत के दरवाजे के उपर हजूर कहते एक लिखिया सी शब्द, जिहदे बारे कल सत्संग भी जिक्र किया सी। जो शब्द बारे विचार करिए तो फिर एक तो शब्द ऐसा है कि अगर इंसान नूं उहदी समझ आ जाए, इंसान के सारे डर, सारे खौफ खत्म हो जाते हैं। अगर इंसान वो चीज़ नूं समझ लवे और उस पर विश्वास कर लवे। क्योंकि की दसिया सी हजूर ने कि वो रहमत के दरवाजे ते की लिखिया सी, लाहौल वाला कुवता इल्ला बिल्ला। कुवत कह दिता जाता ताकत नूं, जिद्दां बंदा है ना तेरे च इन्नी कुवत है, तू कर सकता है, ताकत है। तो फिर इसका अर्थ भी बड़ा प्यारा है कि अगर इंसान एक एक लफ्ज़ नूं समझे कि लाहौल वाला कुवता इल्ला बिल्ला, कि खुदा के सिवा कोई ताकत नहीं जो तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचा सके। जो इंसान ये चीज़ नूं समझ लवे ना, इस ते विश्वास कर लवे, तो फिर बंदे अंदरों सारे डर निकल जाते हैं। क्योंकि बंदा ज़्यादातर नुकसान तो ही डरदा कि मेरा नुकसान ना हो जाए। क्योंकि अगर अपनी जिंदगी नूं देखिए, कोई बिजनेस नूं लैके डरदा है कि किते मेरा बिजनेस नुकसान ना हो जाए, कोई अपने परिवार नूं लैके डरदा किते मेरे बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए, किते कोई किसी चीज़ नूं होर लैके डरदा है, कोई अपनी हैल्थ नूं लैके डरदा किते कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि हर तरह का डर इंसान के नाल जिहड़ा जुड़िया होया है ना, वो हर प्रकार का डर इस शब्द नूं अगर विश्वास के नाल समझ लईए तो साडे खत्म हो जाते। क्योंकि जब भी इंसान के उत्ते प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, तो वो डर करके ज़्यादा आती है। ये कभी भी गौर करना तुसीं, जिहड़ा इंसान अपनी सेहत नूं लैके डरदा रहेगा ना कि मैनूं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसे इंसान नूं ज़्यादा बीमारियां, ज़्यादा तकलीफां आउणगियां। जिहड़ा इंसान किसी चीज़ नूं लैके डरदा है कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, वह वाकई नुकसान होना है। क्योंकि वह सारा ध्यान ही नुकसान ते। और जिहड़ी चीज़ के बारे असीं बार बार सोची जाना ना, वो चीज़ नूं अपनी तरफ असीं अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, खिंचना शुरू कर देंगे। हुण जे ये लाइन ते असीं विश्वास कर लीए कि परमात्मा तो सिवा, उस मालिक तो सिवा कोई ताकत नहीं है जो तैनूं नफ़ा या नुकसान पहुँचा सके। नफ़े का मतलब होंदा फ़ायदा, और नुकसान का मतलब तुसीं समझदे ही हो। अगर इंसान इस चीज़ पर विश्वास कर लवे तो फिर इंसान के डर खत्म हो जाते हैं। फिर बंदा जो गड्डी लैके जाता ना, एक डरिया हुआ बंदा सोचता कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, किते रस्ते मेरी गड्डी खराब ना हो जाए, किते कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो जिहड़ा ये चीज़ पर विश्वास करता है कि नफ़ा और नुकसान किसी बंदे के हत्थ च नहीं है, वो रब के हत्थ च है, तो मैनू अपने रब ते इन्ना यकीन है कि मेरा रब मेरा नुकसान नहीं होने देगा। मैनू यकीन है उस पर। हुण इत्थे ध्यान नुकसान वालों हट के किधर चला गया, उहदियां रहमतां वल चला गया। और जदों ध्यान उहदी रहमत वल चला जाता है तो फिर वो हादसा कभी हो ही नहीं पाता जिहदा डर होंदा इंसान नूं। क्योंकि हुण मैं वो हादसे बारे नहीं सोच रहा, मैं अपने रब दीयां रहमतां बारे सोच रहा। अगर एक इंसान डरी जाए किते मैनूं कोई बीमारी ना हो जाए, किते मैनूं कोई बीमारी ना हो जाए, जिद्दां जींदी जागदी मिसाल माइकल जैक्सन नूं लै लो कि माइकल जैक्सन जो विलियन जिहदा कहंदे ना करोड़ापति सी, कोई मिलियनीयर हुंदा, कोई विलियनीयर हुंदा, करोड़ापति सी वो। पर उन्होंने एक अपनी हैल्थ नूं लैके बड़ी प्रॉब्लम रहिंदी सी। हर वेले अपने नाल 2 डॉक्टर रखदा हुंदा सी, की खाना की नहीं खाना। घर दे विच उन्हां ऑक्सीजन कैप्सूल रखिया जिह च सौंदा हुंदा सी तां कि मैनूं सही मात्रा च ऑक्सीजन मिले। ते तुसीं
ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਆਖਰ ਕੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਰਮ ਸਵੈਟਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੋਟੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉੱਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆ ਜਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਾ ਕਿ ਨਫਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਫਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਫਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇ ਨਫਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਲਥ ਗਈ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਲ ਫਰੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਫਿੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਤਿਆਗਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, 70 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, 80 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਸਿਹਤ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਟੰਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ 100 ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗੋਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਟੌਪ ਦੀ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕੋਈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਟ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੀ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਲੈ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੰਪਨੀ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਯੋਗਿੰਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਦੌੜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 135 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 110 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, 20 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, 30 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਫਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਫਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੀ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੈਸਟ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਆਣ, ਤੇਰੇ ਗਾਹਕ ਆਣ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਖਿੱਚ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਰਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੈਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੋਕ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੈਸਟ ਮਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ 10 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, 10 ਢਾਬੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਧੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ 9 ਹੋਣ ਚਾਹੇ 15 ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਉਹ ਰੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ 10 ਹੀ ਜੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਏਗਾ ਮਜ਼ਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਫੇਰ ਕਾਹਦੀ ਜਿੱਤ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਯਾਨੀ ਕਰਾਟੇ। ਬੜਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਡਲ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਇੱਕ ਵਜਿਆ ਲੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਨਾ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੇਂਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਪੇਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੀ ਕੋਈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਂਸਰੀ ਕੋਈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦ ਤੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 2 ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਪਰ
ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, घर बैठे ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ मिले। इन्हों कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमें दिओ कि नहीं, क्योंकि दर-दर उन्होंने घूमना पैंदा जिन्होंने अपने अंदर कोई क्वालिटी पैदा ना की होवे, जिन्होंने अपने अंदर कोई खूबी ना पैदा की होवे, उन्होंने भटकना पैंदा, घूमना पैंदा है। तो जिन्हें अपने अंदर क्वालिटी पैदा कर ली, खूबी पैदा कर ली, हर चीज़ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਖਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੰਢੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਆਣਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟੇਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਟੇਲਰ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੇਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਕੁਝ ਸਜਾਵਟ ਐਸੀ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਬਣਾਵਟ ਐਸੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਦਾਲ, ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਪਨੀਰ, ਪਰ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਕਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਸ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰਸ, ਕਾਜੂ ਵਾਲੀ ਰਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰਸ ਪੀਣੀ ਯਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਲੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਛੱਲੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਨਾਰਮਲ ਛੱਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿਓ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਣਗੇ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਗ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ, ਨਾਮ ਹੀ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ, ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਟਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਨਾਰਮਲ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਲੱਡੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਦੇ 4-5 ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪੀਸ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਯਾਰ, ਆਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ ਪੈਕ, ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਮਾਗ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਦੌੜੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਲੋਕ ਔਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹੈ।
फिर रोटी खाधी तो फिर सौ गए या फिर मोबाइल ते लग गए। उदाहरण दे रहे हैं ਅਸੀਂ कि ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੇ ਮੂਰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੌੜਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਨਫਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੌੜ ਲਵਾਂ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੱਪ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਚਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਫਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦੀ ਮੈਨੂੰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਠ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਠ ਬੈਠਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਚਿੰਤਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਭੰਡਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇਂ ਲੈ ਲਾਵੇਂ। ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਤੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗੀ, ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ। ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਮੀ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੋਟ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਟ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ।
ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ 50 ਮੈਚ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਂਗੀ ਟੇਢੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੀਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ 10-12 ਹੀ ਵਿਕਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 10,000 ਦਾ ਵੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਹਰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤਨੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾਓ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਓ, ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਨਫਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਫਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੱਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਲੀਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਹੈ, ਟੌਫੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗੇ? ਆ ਲੈ ਪੁੱਤ ਸਪੋਲੀਆ ਹੈ, ਫੜ ਲਾ, ਖਾ ਲਾ, ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੇਟਾ ਆਹ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਭ ਸੋਚੇਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣ, ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ। ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲ ਭਾਈ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲ। ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਛਾ ਮੰਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं, लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं जो तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचा सके। अल्लाह ही शक्तिशाली है, वो जिसे चाहे ताकत अता करे। वही शक्तिशाली है, वो जिन्हों चाहे ताकत देवे। जे ताकत लैनी है तो दुनिया को नहीं मिलनी, क्योंकि जो आप सहारे लभदे फिरदे है उन्होंने तुहानूं ताकत की देनी है। ताकत देने वाला इको ही वो मालिक है। इस लिए तो गुरु रहबर भी कोई उंगली वो इशारा करते हैं कि वो तो मंग, वो यकीन रख, वो विश्वास रखेगा तो एक गल हमेशा याद रखो कि जिहदे नाल उहदा ईश्वर है ना, उहदा रब है, वो कल्ला हुंदे होए भी बहुमत च है। बहुमत पता ना किहनूं कहंदे, किहनूं कहंदे बहुमत, कि जिहदे नाल सारे होण। तां जिहड़ा सारी दुनिया नूं लैके तुरिया पर रब ही उहदे नाल नहीं है, वो सारी दुनिया दे हुंदे होए भी कल्ला ही है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 2 3। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਨਾ ਹੋਵੇ, 100 ਨਾ ਹੋਵੇ, 1000 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਖਰਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ वो एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए, एक ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ 10 ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ 10 ਬੇਟੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ परम शक्तिशाली परमात्मा, वो वाहिगुरू, वो अल्लाह, वो राम, वो ईश्वर, वो सब नूं पैदा करन वाला है। जदों एक साडे नाल है तो समझ लो सब कुछ साडे नाल है। इसलिए एक नूं संभालिए, एक ते विश्वास रखिए, फिर तुहाडी हिम्मत, तुहाडा हौसला, तुहाडा विश्वास, तुहाडा यकीन फिर इन्ना वध जाएगा कि किसी चीज़ की टेंशन चिंता रही नहीं जाएगी तुहानूं। फिर तो तुहाडी जिंदगी 'च आनंद ही आनंद है, क्योंकि विश्वास है
ਨਫਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁੱਠੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੇ ਪੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ, ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਾਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਪ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਨਫੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।